අයිබෝන් ළමයි ඔන්න එහෙනම් අපි බිත්තර රක්කන මැෂින් එකේ අද බිත්තර තියන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න බිත්තර 50ක් ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මාක් කරලා පැස්ටල් එකකින් තමයි මාක් කරන්නේ. ඉතින් මාක් කරලා අන්න බිත්තර ටික හරියට මේ විදියට තියාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මම බිත්තර 50ම I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm අපි ටයිම් එක හරියනකන් තමයි මේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බලමු 37.7 නතර වෙලා මැෂින් එක ඔන් වෙලා වැඩ කරයිද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉන්ට්‍රෝ එකේදී හම්බෙමු. හරි 37.7. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තිබිලා මැෂින් එක ඕෆ් වෙනවා ආපහු ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිය තමයි සිස්ටම් එක යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඉතින් බිත්තර තියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය 38 යනකොට 38 ගිහලා ටිකක් වෙලා යනකොට මැෂින් එක ඕෆ් වෙලා යනවා 0.2 ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු 37ට වැටිලා ආයෙ මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. එතකොට ලයිට් එකත් ආපහු මෙව යනවා. එහෙම වෙන්න හේතුව අර දිගටම රස්නේ පවත්වන්නේ දෙන්නේ අර ෆෑන් එකෙන් නිමනවා ආය රස්නේ ඇති කරනවා. ඒක තමයි එතකොට තමයි බිත්තරේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම බිත්තර තියලා ඉවරයි. ඉතින් ආය බලන්න තියෙන දවස් 21කින් ඉතින් ඔයාලට ආපහු ඔන්න වෙනවා පෙන්වන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉමු. දශම බින්දුව එන තාම 79.8යි. අන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ආපහු ඔන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි දවස් 21කින් පස්සේ බලමු කොහොමද ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඊළඟට දවස පතා බිත්තර හරවන්න ඕනේ, උදේටත් හරවන්න ඕනේ, හවසටත් හරවන්න ඕනේ.
අර තියලා තියෙන වතුර කප් එකේ වතුර අඩුවෙන් ඔකට වතුර දාන්න ඕනේ. මොකද වතුර කප් එකක් තියෙනකොට තමයි ඒ අර බිත්තර වලට ඒක අර වාෂ්ප වෙලා ගිහිල්ලා උරා ගන්නවා ඒවා වෙන්නේ. ඉතින් අපි දවස් 21කින් පස්සේ බලමු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. හරි, දැන් දින 18ත් පහු වෙලා අදට දින 20යි. ඉතින් හෙට තමයි අන්තිම දවස. ඉතින් අපි දින 18ක් යනකම් විතරයි බිත්තර අතින් කරකන්නේ. එතනින් පස්සේ බිත්තර අතින් කරකන එක නතර කරනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. මං ඉස්සෙල්ලා වතුර දැම්මා. මේක අපි මෙහෙමයි. දැනට බිත්තර වල තාම කටු වලින් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. චූටි හිල්ලම් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා දැන් තමයි එන්න පටන් ගන්නෙ. ගොඩක් ඒ වගේ චූටි තව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. හෙට තමයි අවසන් දවස 21. ඉතින් අද 20යි. පැටව වෙන ආකාරය බලමු දින 21. ඉතින් ඔයාලට මම කියපුවා මතක ඇති. ඉතින් මමත් මේ පළවෙනි පාර තමයි කරන්නේ. වතුර මං අඩු වෙන්න ගොඩක් දානවා. දින 18ක් වෙනකම් විතරයි අපි අතින් විතර කරකන්නේ. දින 18 ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ආයෙ විතර කරකන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම තියෙනවා. මේකේ තියෙන නැති පොඩි චූටි තවුවක් තියෙනවා. මෙහෙම මේ බිත්තර වල මේ නිකන් මේ මඩ කූරුවෙන් ගත්ත විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. මොකද හොදන්නේ කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් අර පිහලා අරගෙන තියෙනවා. එහෙම තියෙන එක තමයි හොඳ. හොදන්න කරන්නේ. ඔන්න ළමයි දැන් නම් හරි. සාමාන්‍ය විදිහට දැන් බිත්තර වල චූටි තවු තියෙනවා. ඔන්න මේ තියෙනවා. එනි පේන්නේ කේති. මේකේ තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මට පෙන්නන්න අමාරුයි. මේක පුපුරගෙන එනවා. අන්න පුපුරලා තියෙනවා. අන්න කප් එක ගාව එක. තාම මේ පැත්තේ ටික විතරයි හරියටම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අර ඒ තාම හරියටම වෙලා නැහැ. ඉතින් බලමු පළවෙනි පැටියා එන්නේ කොහොමද? අපි ඔක්කොම ටික බලමු. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනවා. දැන් පැටව ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔන්න මම බිත්තර කටු ටික අයින් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති වැහිලා තියන්නේ. අන්න අර බිත්තරෙන් තව එක්කෙනෙක් එළියට එන්න දැස්ති. මම මේක අරින්නේ නැහැ. අන්න ඔය විදිහට තමයි බිත්තර කඩාගෙන පැටව එළියට එන්නේ. ඔන්න දැන් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා. තෙමිලා වගේ ඉන්නේ. මේ කලින් ආපු කට්ටිය. අද රෑ වෙද්දි ගොඩක් බිත්තර බින්දිලා පැටව ටික එළියට එනවා. ඉතින් අපි බලමු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. එතකොට බිත්තර පුපුරලා ඔක්කොම වෙලා අවසන් වෙලා දවස් 2-3ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මම පැටව කීප දෙනෙක් දුන්නා. ඉතින් මට ඉතුරු කරගත්තේ ටික තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මැෂින් එකක් අරගෙන මේ විදිහට බිත්තර ටිකක් ගෙනල්ලා රක්කව ගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඊළඟ බැච් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. වෙනස්ම විදියට තව වෙනස් බිත්තර ටිකක් ගෙනල්ලා රක්කවන්න බලමු. එහෙනම් ඉතින් දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජේසුස් පීඨයි.